good evening to everyone here. And ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன். It's very important that you celebrate உங்களுக்கு ஸ்பெஷலான moments with people who actually care. So I'm able to see how much Big FM cares for you. So you should be really happy for that first. And yes, Crosstalk and Balaji show na vandu like Kritika sonna madri channel maatrappo ketadha. And every time because it's at the right time when you travel car la pora time adu, so adu vandu, and after that it was so hilarious and entertaining that அப்படியே கேட்டு அந்த ஷோ வந்தாலே you used to not change the channel, you know. So அந்த மாதிரி தான் பாலாஜி ஷோ கேட்க ஆரம்பிச்சது. And I found it very first of all he had his own style that is very important. ஒரு ஷோக்கு எதனால அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு USP இருக்கும், ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் but from other shows. So I think he had his own style, and also that, you know, it was intelligent and people could relate to it. There was something very unique about his show. So adnala da adu iniki ivlo reach aayirukku. And definitely yes, internet is a big medium today, and this is one of the good ways to use it, and I think they've used it very very well. And definitely on the Crosstalk nariya ketirkom sirichirkom. And ipada recently also konjo, I think 2 months back, he sent me a compilation of all his Crosstalks, and it was very very entertaining. My konjo, you know, when you're really low and all that, I think மத்தவங்களை கிண்டல் பண்றதுல நம்ம சிரிக்கிறோம், அது இல்லன்னு சொல்லல, பட் ஸ்டில் அட் த சேம் டைம் இட் மேக்ஸ் யூ லாஃப். அண்ட் அந்த நிலைமையில நாங்களும் இருந்திருக்கோம். சோ அவர் வந்து மத்தவங்களை மட்டும் கிண்டல் பண்ணல, நம்மளையும் பண்ணிருக்காரு. So I think it's a very nice thing. And like you said, இது ஒரு சிடியாவோ இல்ல வேற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோட்ல நீங்க ரிலீஸ் பண்ணிருந்தா it might not have reached people. But today Android is the name of the game, and everybody has an Android phone. In fact, நான் இங்க ஸ்டுடியோக்கு வந்த அப்புறம் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் என் போன்ல, and I'm sure I'll listen to it. அதனால உங்க ஷோ ரேடியோல கேட்க மாட்டேன்னு நினைக்காதீங்க, கண்டிப்பா கேட்பேன். And all the very best. And I think உங்களோட audio clip was also very nice and definitely was inspiring. I'm sure youngsters எல்லாம் படிக்கலனாலும் ஏதாவது ஒரு விதத்துல கஷ்டப்பட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் அவர் வந்து பேசினது என்னாலதான், ஐ எம் வெரி சாரி. மேல வந்து இப்பதான் உங்களோட ஒரு ஷோ கேட்க வச்சு கூட்டிட்டு வந்தேன். சோ அந்த அஃபெக்ட்ல அவர் வந்து பேசியிருக்காரு. சோ அப்பாலஜிஸ் ஃபார் தட். அண்ட் அவர் சொன்னதும் தப்பு இல்ல, அட் த சேம் டைம் இப்ப அதை வந்து நான் என்னால அவர் சொல்லியிருக்க வேண்டாம். So yeah, I'm very happy to be here because it's not like a show where I'm not related or not concerned with. நானும் நிறைய கேட்டிருக்கேன். So genuinely எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சு நான் இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கேன். So all the very best. Coming to Balaji, I've heard one Crosstalk a couple of times on Facebook, and I still remember this one show. I think it was something about the best student of Tamil Nadu. Something like that. Yeah. And it was really fun listening to him. I do understand Tamil. I do talk a little bit of Tamil, and I think it's really fun listening, listening his show. And yeah, I think he's doing a great job, and all the best. Thank you. பாலாஜி, நான் 2-3 வாட்டி தான் ஷோ கேட்டிருக்கேன், பட் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா இருந்தது, பயங்கரமா சிரிச்சேன். அதே மாதிரி சாந்தனு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்க ஒன்னா ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். அப்போ சாந்தனு அவங்க அம்மா வந்து இவர் வந்து கால் பண்ணி பயங்கரமா கலாய்ச்சிருக்காரு அன்னைக்கு. அப்போ வந்து அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாரு, எப்படிலாம் கலாய்ச்சாருன்னு சொன்னாரு. நான் ஆக்சுவலா சிரிக்கிறதா இல்ல என் ஃப்ரெண்டு சொல்றான்னு என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுனே தெரியல. பட் அந்த அளவுக்கு டேலண்டடான ஒரு பர்சன், அண்ட் சிரிக்க வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அண்ட் அது ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட், இப்போ நீங்க உங்க லைஃப் ஹிஸ்டரி வந்து ஒரு சின்ன சோகமான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஆர்ஆரோட போட்டீங்க. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கு வந்து லைஃப்ல கஷ்டப்பட்டு வர்ற ஒரு கதை இருக்கு. சோ நீங்க கலாயுங்க, பட் படத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது கலாய்க்கும் கொஞ்சம் கிரிட்டிசிசம் வந்து 2 பக்கமும் வச்சுக்கோங்க. நாங்களும் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுதான் வந்திருக்கோம். சோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கேட்பேன். I just wanted to be honest here. So otherwise all the best and wish you good luck. Thank you. நான் ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி ஷோ கேட்கும்போது அது பாலாஜி என்ன ரேடியோ சேனல் அதெல்லாம் தெரியல, டிரைவ் பண்றதும் போது கேட்டு இருந்தேன்.
ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா வெளியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி என்னைய பார்த்தாங்க. என்ன ஏதோ லூசு போல இருக்கு இந்த பொண்ணு, ஏதோ தனியா சிரிச்சிட்டு வருது, அது இப்ப டிண்ட்ல ஆறு எடுக்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஐ மஸ்ட் ஹவ் லுக்ட் அ சைட். ஸோ அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு தி ஷோ. அண்ட் எவர் சின்ஸ் பை டிஃபால்ட்டா த்ரூ பாலாஜி நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் பிக் எஃப்எம் தான் யூஸ்வலா கேட்பேன். அண்ட் ஐ திங்க் இஸ் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஷோ. Like I said, laughter is the best medicine. வந்து பாலாஜி தான் கண்டினியூஸா சிரிக்க வைப்பாரு. உங்களை பத்தியே கிண்டல் அடிச்சாலும் அவருக்கு தான் அந்த திறமை இருக்கு. நீங்க உங்களை பத்தி கிண்டல் அடிச்சாலும் நீங்க சிரிப்பீங்க அதுக்கு. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பாலாஜி, யூ ஆர் டூயிங் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். இங்க இன்னைக்கு கூப்பிட்ட எல்லா இப்ப இங்க ஐஸ்வர்யா ஆகட்டும் இல்ல கிருத்திகா ஆகட்டும் ஒரு நீர் பறவையோட டீம் ஆகட்டும், ஐ வாண்ட் டு கால் பீப்புள் ஹூ ஆக்சுவலி லிசன் டு மீ. எனக்கு யாராவது என்ன கேட்கவாங்க, எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்ல ஃபீட்பேக் இல்ல கெட்ட ஃபீட்பேக் இதை மாத்திருக்கலாம்னு சொன்னாங்க. இல்ல சப்போஸ் என்னோட ஷோ கேட்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் கூப்பிட்டேன். நீர் பறவை பிகாஸ் உதயோட படம், அது உதயநிதி ஸ்டாலினோட படம். ஸோ அந்த டீம் மொத்தமும் வந்து அதை லான்ச் பண்ணும் அப்படின்னால கூப்பிட்டோம். ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் லாங் டைம் ஷி யூஸ் டு லிசன் டு மீ, அது எனக்கு தெரியும். அப்பப்போ எனக்கு ஃபீட்பேக்கும் கொடுப்பாங்க. அண்ட் சேம் வே கிருத்திகாவும் அதே மாதிரி தான். அண்ட் விஷ்ணு நீங்க சொன்னதுக்கு வந்து வாண்ட் டு சே அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த கிராஸ் டாக், யாரையோ கிண்டல் பண்ணதுக்கு வந்து நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். இந்த கிராஸ் டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 2 வருஷமே வந்து கடைசியில அவங்க பேசினவங்க சிரிச்சு இது எப்ப ரேடியோல வரும், டிவில வரும், இல்ல இன்டர்நெட்ல வரும்னு கேட்டாதான் அது வந்து ரேடியோல வரும், இல்லனா வந்து ரேடியோல வராது. ஒன்லி when the person involved in that file is happy that will be uploaded. ஒரு விஷயம். அண்ட் ரெண்டாவது ரிகார்டிங் தி சினிமா, நான் வந்து இது வரைக்கும் இந்த 2 வருஷத்துல இன்டர்நெட்ல அப்லோட் பண்ண சினிமா ஃபைல் வந்து ஒரு 3 நாள் தான். பட் எவ்ரிடே ஐ ஸ்பீக் இன் மை ஷோ அபவுட் சினிமா. பட் இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட பர்சனலா ஒரு கிசுவோ இல்லனா இந்த ஆக்டர் இந்த ஆக்ட்ரஸ் பத்தியோ இந்த டைரக்டர் பத்தியோ இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட கமெண்ட் பண்ணதில்லை. பிகாஸ் ஐ கீப் இட் அ பாயிண்ட் தட் ஐ டாக் அபவுட் தேர் ஒர்க், not about them, not personally anything about them. அந்த ஒர்க் ஏன் அப்படின்னும் போது என்னன்னா, இங்க ஆரம்பிச்ச போது ஐ டோல்ட் யூ என்னோட முதல் ஃபைல்ல நான் சொல்லியிருப்பேன், இங்க சென்னையில இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாட்டிலேயே மீடியா எப்படி இருக்கும்னா they always say good things about actors on the face. எல்லா வாட்டியும் they praise people. எல்லா வாட்டியும் இப்போ ஒரு சினிமா விமர்சனம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து டைரக்டா கூப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்றதுனா ரொம்ப திராவியான படமா இருக்கும். ஆனா அது அற்புதமான காட்சி, ஆஸ்கர் உங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி ஃபேர். ஏன்னா நான் பாக்குற ஒரு 1500 பேர் ஒரு தியேட்டர்ல இருக்காங்கன்னா அதுல இருந்து ரெப்ரசென்ட் ஒரு ஆளாவது வேணும் அப்படிங்கறதுனால தான் ஐ டுக் திஸ் ஸ்டாண்ட். ஏன்னா எனக்கும் படம் பார்க்கும்போது நிறைய ஆதங்கம் இருக்கும். சோ நான் படம் கிண்டல் வண்டி பண்ண மாட்டேன். இங்க வந்து இவர் கிண்டல் பண்ண ஒரு ஆடியோ கேட்டீங்க வந்துட்டு நான் ஐ ஸ்போக் அபவுட் நண்பன், ஐ ஸ்போக் அபவுட் தோனி, நானி. இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச படம் எல்லாமே எனக்கும் பிடிக்கும். இப்ப துப்பாக்கி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச. ஐ ஸ்போக் குட் திங்ஸ் அபவுட் த மூவி பிகாஸ் ஐ லைக் இட். சோ இதுக்கப்புறம் நான் இதை மாத்திப்பேனா தெரியாது. பட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி மேக் இட் அ பாயிண்ட் தட் ஐ டோன்ட் ஹர்ட் எனிஒன். நான் இந்த மாதிரி ஜோக் அடிக்கிறேங்கிறதுனால ஐ வில் கீப் இட். நீங்க சொன்னது கண்டிப்பா நான் ஏத்துப்பேன். என்னோட டீம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. இப்போ ஒருத்தனை பத்தி புகழ ஒரு விஷயத்துக்கு இன்னொரு ஆர்ஜே வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண வேணாம், ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் இங்க நிக்க வேணாம். ஸ்டேஷன் ஹெட் வந்து ஏதாவது பேங்க்ல போயிட்டு ஆர்டர் வாங்கறதுக்காக ஆட் வாங்கறதுக்காக போயிருக்கலாம். பட் எல்லாருமே இங்க இருக்கீங்க. ஐ தேங்க் தி என்டையர் டீம் ஆஃப் பிக் எஃப்எம், தேங்க் மீடியா, தேங்க் யூ சோ மச். ஐ எம் பிளெஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு நான் ஆர்ஜேவா இருப்பேன். I'll give you a good product and thank you so much media sir. Thank you in the photoக்கு and thank you so much people. Actually I didn't think like this will be this grand and my first application will be launched in such a big dais. And please give me some time to tell what to say. I thought of speaking many things but now I'm not getting it. Yeah, when I listen to Balaji's like whatever they played the first time, his travel from nobody in a city to now he is one of the top RJs in India, and that 1 crore hits in SoundCloud, that is one of the biggest thing I would say. And the power of technology has somehow creeped into his life. Here we have already one person, Kolaveri fame person we have here. She has also used YouTube. I mean, it became viral. So that kind of when you touch the technology, it will take you to places because now digital media is such a big bang. So I just personally, I didn't even congratulate him personally, and at this awesome moment in his life, I am very happy I am also a part of that moment, and congratulations of the Kamachi Purushan. Now, and this is also an important moment in my life too because. Like how you said, in my school days or in the college days also, I always wanted to do something using the technical skills I have got and establish something in this internet or digital media and take it to masses. But the technology grew in such a fast pace. Like when I was learning Java and C++ in my 12th standard, Zuckerberg might have finished the coding for Facebook. So it was so rapid, and catching up with that pace was took some time.
But finally this mobile platform and these things have been growing only for the past 2 years. I mean, it has become such a boom. So there are some opportunities in this mobile platform. So I thought I could learn this mobile coding thing and I can do something. So like that it started, and I learned developing applications mobile platform, and I developed one of my, I mean, it started like my hobby. I started developing for my own purpose. Like I usually travel a lot in the weekends. I go for trekking, and so when you go as a group, you need to manage expenses. So I first created one application called Trip Manager for that. And after that has got launched, I was thinking what to do next, because that's not going to take my application to many people. So I was listening. I mean, this guy is really a stress buster for me. Whenever not only for me, many of the people, IT people. I mean, when they come out and just listen to his track, they'll just yeah, you know it. So it started as a selfish purpose. I mean, I wanted to have all these tracks in my mobile phone and listen to it whenever I feel bored. So when I started doing this, my friends, my colleagues in my office, they're a team called Padai. My friend Shami Sultan and Ilayaraja. Through them only I actually talked to Balaji. Before that, when I started this project, I don't know Balaji. So through them I got contact with him, and then I contacted him and said, "Boss, I have developed an app for you. So could you?" I mean, I just told him. He said, "Okay." I just thought of creating such thing, but since you already come up, it's okay, fine, and we will launch it. I said, but I never thought it would be like such a thing here. And already the app has been put in the market. It's going the installations are going at a very high pace. Just within 4 hours it has touched 800 installations. That's something. So thank you.